ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। इदं शास्त्रं मया प्रोक्तम् गुह्यवेदार्थदर्पणम्। य पठेत् प्रयतो भूत्वा स गच्छेत् विष्णुशाश्वतम्। जय श्री जगन्नाथ। आसन्तु आजिर गीता अध्ययन गुरुजी चरण तले बसी आरंभ करवा। आ समस्त को अनुरोध कि निज निजर माइक्रोफोन को म्यूट कर रखंतु। जय श्री जगन्नाथ। अरूपं स्वरूपं चैव अनन्तं पुरुषोत्तमम् अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आज गोटे महान दिन आम गीता सप्तशती स्वर्गी चंडी बहिर सप्तशती चंडी बहिर प्रथम अध्याय र 79 नंबर श्लोक 79 नंबर श्लोक आज दिन विषय 4टा रात्रि आमर कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुणा। ये 4टा रात्रि विषय कहते कालरात्रि अहोरात्र अहोरात्र मोहरात्र कालरात्र सदारुण। ये 4टा रात्रि आज जोटा सब बेसी महत्वपूर्ण कहीं अहोर अह मान दिन आ रात्रि दिन 4 पहर राति 4 पहर 8 पहर। तेणु आमर आज दिन टाक बहुत मुख्यतः बहुत गुरुत्व दि जाए शिव रात्र दिन। आम जदि वास्तविक शास्त्र विषय चिंता करवा शिव अमास्या पूर्णिमा जदि कौन अभिषेक करा जाए ता निष्फल जाए। किंतु आज दिन में अभिषेक दिन राति रात्रि शिव पूजा न थाए। आज गोटे दिन रात्रि भी शिव पूजा हे अहोरात्र यार कारण टी सम्यक आलोचना करवा। आमर बाबदम संहितार प्रथम अध्याय आलापन करा टिके कहीं से गीता साथ संपर्क अच्छे। आज राति भगवान शिव सत्य सहित विवाह करी ज्ञान प्रदान करते समाज को। तेणु आज अहोरात्र ज्ञान दायिनी रात्रि कहुए। जी राति उजाड़ रही दीप जाली भगवान शिवशंकर हो इष्ट हो श्री विष्णु हूँ जहाँ को भी सी आराधना करेंगे जो ज्ञान तीव्रतर हम यहाँ निस्संदेह। किंतु माइंड को घटवा नहीं से जहाँ को पसंद करतु। आज हरिहर मेलन आम हुए मंदिर हरि जी हर आज शिव मंदिर गोटे स्वतंत्र पालन व्रत पालन हुए। आज विधान हूँ आम सुआर मैंने आज रोषे करती लोकनाथ मंदिर में लोकनाथ आमर लोकनाथ सहित आम मदन मोहन विजय नारायण हरिहर मिलित हे। तेणु हरिहर एकात्मा ये बुद्धि लोक मुंडे आसा दरकार। हरिहर कि भिन्न नुहति से कहते ज्ञान ज्ञान बुझेला सब जिनस एक गोटे लगे। बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ दर्शन चतुर्था मूर्ति गोटे एक ब्रह्म। आम गीत आसला ये आज आम तो यहाँ बोधे 5th सेसन ये 5म सेसन बेलू देखा आम गला थरक खाली प्रथम अध्याय हिंट्स देते अन्यष्ट भाव सुरा मध्यर्थे त्यक्तजीविता। ये मध्यर्थे त्यक्तजीविता ये मध्यर्थे त्यक्तजीविता गोटे द्रोणाचार्य कौन द्रोणाचार्य चाहिए ना सी कही चलती से कहे मो जीवन देला भाया ये लोक अच्छा। अच्छा आरंभ से देखला जे तार जो 11 अक्षौणी शनि अच्छा से एकता नहीं जोटि की 7 अक्षौणी शनि एकता अच्छी। ये सी तथा कहूँ मो जीवन दड़ा
ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଥିବ। ଏକରେ ପିତାମହ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେବେ କହିନଥିବ, କାରଣ ପିତାମହ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଗଲା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ ମାରିବେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ରହିଲା କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ତାର କର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜେ କର୍ଣ୍ଣ, ସେ କର୍ଣ୍ଣର ବାହୁବଳରେ ହିଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଉଠେଇ ପଡ଼େ। କାରଣ ସେ ସିନା ଗଦା ବିଦ୍ୟାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧନୁ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ନା। ଯେଉଁଠି ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ ବମ୍ବିଂ ହେଉଛି ସେଠି ତମେ କହିବ ଖଣ୍ଡା ଲାଠି ଧରିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂରେ ପଳେଇଥିବ, ଗୋଟେ ବମ୍ ପଡ଼ିବ ଧୁମ୍ ତମେ ସବୁ ସଫା। ତେଣୁ ୟା ସହିତ ନା ବମ୍ ଅଛି ନା ଗୁଳି ଅଛି। ଏ ଖଣ୍ଡା ଗଦା ଲାଠି ଧରି ଗଲା ବେଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପିଇବ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ଧନୁର୍ଧର କାହା ଉପରେ, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, ଏମାନେ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ, ଏମାନେ ସବୁ ସମାଜବନ୍ଧୁ ବୟସରେ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୋଟେ ପରଶୁରାମ। ତ ଏମାନେ ତ ଦୁଇ ଜଣ କଟିଗଲେ, ତେଣୁ ବାକି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା କେବଳ କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ। ସେ କର୍ଣ୍ଣ ବାହୁବଳରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ରହିବନି, କର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ଶୀଘ୍ରରେ। ଏଇ ହେଲା ତାର ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ସମୟଟା, ଯେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯାହାର ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ରହିଲା ସାଇଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜୟଦ୍ରଥ, ଯିଏକି ରିଭେଞ୍ଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ। ତା ନିଜର ଭାଇ ଦୁଃଶାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ତାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଇମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ। ଏପରି ବିକର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବି, ଯଦିବା ବିକର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଭାଉଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବି ଭାଇ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ଏଇଟା ସେ ଜାଣିଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା କହିବା, ତାର ଗୋଟେ ସୁଗୁଣ ବୋଲି କହିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ, ଆଉ କାଳପାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ବି କରେ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ଜାଣିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଖାପଛଡ଼ା ଅଛି, ତାପରେ ସେ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲା ବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମଦର କେତେ ଜୀବିତ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର, ବହୁ ଶସ୍ତ୍ର, ସେ ଶସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି, ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁରବୀର। ତାପରେ ପୁତ୍ରବ୍ରହ୍ମା ବି ଅଛି, ପୁତ୍ରବ୍ରହ୍ମା ବି ଭଲ କଥା। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ୍ ତଦସ୍ମାକଂ ବଳଂ ଭୀଷ୍ମା ବିରକ୍ଷିତଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ୍ ତଦମେ ତେଷାଂ ବଳଂ ଭୀମା ବିରକ୍ଷିତମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ା ଜିନିଷ କହିଲା ଯେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନେ ଅସୀମ, ମାନେ ବହୁତ, ମାନେ ପରିମାଣରେ ଅଧିକା। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସେଇଠି ସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତା ସେନା ପାଇଁ। ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନେ ସୀମିତ ସେନା। ତାମାନେ ସିଏ ଦେଖୁଛି ତ ମୁଣ୍ଡା, ଏଇଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବୁଦ୍ଧିଟା ହେଲା ମୁଣ୍ଡା। ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ସେ ସଂଖ୍ୟା କରି ସବୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ନିରସ୍ତ୍ର କୁଷ୍ଠମଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ନାରାୟଣୀ ସେନା ଦରକାର। ତ ସେ ନାରାୟଣୀ ସେନା ନେଇକରି ଖୁସ୍ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝୁନି ଯେ ନିରସ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତାର ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ିଯିବ। এই ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆମେ ଏକପ୍ରକାର ମୋଟାମୋଟି କହିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଭଗବାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଆସିଯିବ। ଯେ ସଂସାରକୁ ଦେଖେ, ସେ ପାଖରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ ନାହିଁ। ସେଠି ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖୁଛି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବସୁଛନ୍ତି ଉଠି, ସେ ଜିନିଷ ହାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଶବରୁ ପଛେ ଦେଖିଥିଲା ସଭା ଭିତରେ, ତଥାପି ସେ କହୁଛି ଯାଦୁଘର, ଏଇଟା ମୂର୍ଖ। ସେତିକି ନେଇ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ପଇସାରେ କହୁଛି, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ୍ ତଦସ୍ମାକମ୍ ତଦ୍ अस्माकम् ଏଇଟା ତଦ୍ अस्माकम् ତଦସ୍ମାକମ୍। ସେଇ ଆମମାନଙ୍କର ବଳ, ବଳ ମାନେ ଏଠି ସେନା, ବଳ ମାନେ ସେନା। ଭୀଷ୍ମା ବିରକ୍ତମ୍, ଭୀଷ୍ମା ବିରକ୍ତମ୍, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରକ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆସିଲେ ଆମ ବିଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ
शब्द रूप अनुसार तृतीय विभक्ति एक वचन किंतु किंतु इठी तृतीय विभक्ति एक वचन हो नहीं इट इज भीष्मा भी भीष्मा भी युक्त रक्षितम भीष्मा भी युक्त रक्षितम भीष्मा भी केता लगे रखिदला एटा भीष्मा भी रखितम हबो भीष्म आउट भी मिलिबो भीष्म एटी खंड अभिरक्षितम भीष्मा भी युक्त रक्षितम एटला भीष्म खंड दे अभिरक्षितम लिखि पाइथांता कि जेतोला गोटे कविता माध्यम लिखाई केतो जगह रही जाए किंतु ए जगह तार भावार्थ बुझा संस्कृत शब्द गोटे बड़ गुण होला से शब्द द्वारा मनुष्य गुण मनुष्य चरित्र आ मनुष्य प्रकृत उद्देश्य जन दिए जोटा कि अन्य कौन भाषा आप पाइबे नहीं ये देखो भीष्मा भी कहला बहुवचन आसी किंतु बहुवचन से गोटे एंटायर संगठन गोटे लीडरशिप मान नेताटे तेणु से एक वचन परिवर्ते भीष्मा भी या द्वारा जदि समास आसता व्यवहार होता बाल केने भाया भीष्मेण होता स अच्छी न हेनी यहाँ भीम भीम श्रुति भीमे न होता समास आसता समास नुहे ये गोटे नेता को बुझे समूह गोष्ठी गोटे मुख्य लोक भीष्मा भी रक्षितम भीष्म भीष्म खंड देखिए अभिरक्षितम मोटामोटी उद्देश्य है भीष्म द्वारा रक्षित अपर्याप्त तद अस्माकम आमर जो बल माने सैन्य आम समस्त सैन्य अपर्याप्त सैन्य भीष्म द्वारा सुरक्षित जो भीष्म द्वारा सुरक्षित से पर्याप्त माने गोटे सीमित संख्यार द्वित मे देशांग एटा हচ্ছে এটা টু ইদম এতেসাম তু ইদম তু ইদম এতেসাম तू शब्द प्राय समय आप देखुए विभिन्न अर्थ व्यवहार आसूसी तू अर्थ मात्र एवं मध्य ये सब अर्थ व्यवहार कर आसे अन्य अर्थ व्यवहार आसे सुरक्षित तू व्यवहार आसे तेणु तू अर्थ पर्याप्त तू इदम यही माने ये जो सैन्य मैंने आसती ए जो माने पांडव मान जो सैन्य मैंने आसती सैन्य बल भीम से भीम भीमा भी रक्षितम सेमती भीम खंड दले अभिरक्षितम भीम द्वारा सुरक्षा कारण भीम सुरक्षा चलता ये कथा जो कहला एक्चुअली गोटे ठीक है जो भीष्म पितामह भीष्म भाया तेजस्वी महान पराक्रमी सत कह गले से जो रणभूमि से गोटे योद्धा भी बहुत भारी पड़ज से बुढ़ा भी सी समस्त गोटे पटे जी एका भीष्म हरियाला भाई लोक से नथिले योद्धा ना से कहते आम जो अपर्याप्त सैन्य माने बहु सैन्य भीष्म द्वारा सुरक्षित होती किंतु गोटे सीमित सैन्य जो मैंने कि भीम द्वारा सुरक्षित होती भीम गोटे मोटा बुद्धि खाली शारीरिक बल गोटे अच्छे ना बुद्धि तो कौन मोटा सी कौन सुरक्षा देव तार गोटे मस्त भूल जे प्रथम से अर्जुन काटिक रही से सियोर होती अर्जुन नड़बनी यहाँ गोटे बड़ माइनस पॉइंट सी हाथ सी ठीक है सी अर्जुन से कला कि पार्थक्य है कौन जे अर्जुन कृष्ण द्वारा तार माइंड वाश करदे कृष्ण तापर से कला जो भीष्म सागर एक्चुअली भीम कंपेरिजन नुहे माने तुलनात्मक नुहे भीष्म निहाती पक्षे देखा गले जहाँ को सुरक्षा कर तो सुरक्षित द्वितीय अजय हाँ से अपर्याप्त अजय भी जो कही अपपर्याप्त सैन्य अजय सैन्य
ମାନେ ପରାଜୟ ହେଇପାରିବେନି ସେମାନେ। ଆଉ ଏଇ ସୀମିତ ସୈନ୍ୟ ଭୀମ ଦ୍ୱାରା ଭୀମ ତ ସିଏ ଭୀମ କ'ଣଟା କରିପାରିବ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛି ପୁରା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତାର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ ଭୀମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଆସୁଛି ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ଯଥା ଭାଗମ୍ ଅବସ୍ଥିତା। ଅୟନେଷୁ ଅୟନ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଦିଗ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ ଦିଗ ତ ସେ 10 ଦିଗ ପାଳି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଅୟନର ହୁଏ ପୂର୍ବାଦି ଦିଗ। ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଯଥା ଭାଗମ୍ ଅବସ୍ଥିତାନ୍, ଯଥା ଭାଗମ୍ ଅବସ୍ଥିତା, ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇକରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମାନେ ସଜାଗ ହୋଇକରି ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହ, ଜଗି ଦିଅ। ଆମ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ଯେଉଁ ବିରୋଚନା କରାଯାଇଛି ଆମର, ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଭୀଷ୍ମଂ ଯୁକ୍ତ ଏବ ଅଭିରକ୍ଷନ୍ତୁ। ଭୀଷ୍ମଂ ଏବ ଅଭିରକ୍ଷନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଏବଂ ନଥିଲା ହିଁ ଭୀଷ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଭିରକ୍ଷନ୍ତୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହି, ଭବନ୍ତଃ ମାନେ ଆପଣମାନେ, ହେ ଭଗବାନ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କହୁଛି ଆପଣମାନେ, ଆଉ ତୁ ତା କରୁଛୁ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହି, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଜିତିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ରଖିକରି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭୀଷ୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧେ ଆସିପାରେ ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଶବ୍ଦ ଭୀଷ୍ମକୁ ରକ୍ଷା କ'ଣ କରିବ? ସେ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଯୋଦ୍ଧାରେ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ତାକତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଲୋକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବେ? ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭୁଲ କହିଲା? ନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକବାର 100 ଠିକ୍ କହିଛି। ସେ ଭୀଷ୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ତାର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଛି ଦୁଃଶାସନକୁ ଆଗ କହିଛି, ତାପରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ସେନାପତି ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଦୁର୍ବଳ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଜାଗା ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ସେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲାକ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାର୍କ କରିଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାର୍କ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ନା, ସେ ଦୁର୍ବଳ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଯେଉଁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭୁଲିଯିବେ, ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଚଳିବେନି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ। ଯଦି ତାର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ତ ମନ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକରି ଆକ୍ରମଣ ହିଁ ପଡ଼ିଯିବେ ନା, ମରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଯିବେ ନା, ଯୁଦ୍ଧରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଯେଉଁଟା ବି ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ସରସଜ୍ଜା ଶିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛି ଯେ ଭୀଷ୍ମକୁ ସବୁଆଡୁ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଆସିବ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଶ୍ରମକୁ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ରୋକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର। ସେ ଏଇ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସମସ୍ତ ସେନାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭୀଷ୍ମକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୀଷ୍ମ ରହିଲେ ମଝିରେ, ତାର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ବିରୋଚନା କରାଯାଇଛି ସେ ସେନାପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସବୁଆଡ଼େ ଜଗନ୍ତୁ। ଏପରି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ରହିବ, ଏହିସବୁ ସମସ୍ତେ ଚାରିପଟୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ତାର ବିଷୟ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା କହିଛି, ସେଇଟା ଜମା କଲେ ଅଯୁକ୍ତିକର ନୁହେଁ। କାରଣ ଅଯୁକ୍ତିକର ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତାକୁ ସଞ୍ଜୟ କହିଲା ରାଜା ବଚନ ଅପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେ କହିନଥାନ୍ତା। ସବୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ସେଠି ସଞ୍ଜୟ କହିଛି ରାଜା ବଚନ ଅପ୍ରବୃତ୍ତି, କଥା ପଦେ କହିଛି ରାଜା। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଗୁଡ଼ା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିছে ସେ ଭୀଷ୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ ନା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଠାରୁ। ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ପଳେଇ ଆସିଲା ନା, ତାକୁ ଗଲା ଭୀଷ୍ମ, ଆଉ ଭୀଷ୍ମ ହାରିଯିବେ, ତା ଭୀଷ୍ମ ହାରିଗଲା ନା, ଆମେ ହାରିଯିବା ଆଉ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଏଇଟା ହେଲା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ତ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଭୀଷ୍ମ ଏବ ଯୁକ୍ତ ଅଭିରକ୍ଷତୁ ଭୀଷ୍ମମେବ ବିରକ୍ଷତୁ। ଭୀଷ୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭୀଷ୍ମ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା ଯେ ଏଇ କୌରବର ସମସ୍ତ ସେନା ଦିନେ ଏଇ ଏକା ଅର୍ଜୁନ ଆଗରେ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ନର ରୂପରେ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଏ ସମସ୍ତ ବେହସ କରିକିରି ତାକୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଉତ୍ତରୀୟ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ବିବେକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ଯେ ଇଏ ଆମ ସେନା ଜିତିଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗନ୍ଧର୍ବଜା ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଇଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ, ଏ କର୍ଣ୍ଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଭୀମ ଆସି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଆସିଲେଣି। ଯଦି ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସେ ଗନ୍ଧର୍ବଜା ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ସେ ପହଞ୍ଚ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ନା, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆସିଲାଣି। ତ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି, ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର ହାରିଛି କେତେବେଳେ ଜାଗା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜିତିଯିବି। ତା ବିଶ୍ୱାସଟା ଶେଷ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ ପରେ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇକରି ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରଖି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଆର ଆଖି ଦେଖାଗଲା ଡୋଳା। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ପ୍ରାୟ ଗଛ ସହ ଦେଖାଗଲା, ଭୀମକୁ ତ ଗଛ ପାହାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁଆ ସବୁ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଲେ, କହିଲେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ପିତାମହ, ନା କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲଣି? ନା ହଁ ମୁଁ ମାନେ ଏଇଟା ଯମ ଶିଖେଇଛି, ଆଉ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯମ ଶିଖେଇଛ। ଯମ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଯମ, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ପରିଗ୍ରହ, ଏ ଚାରିଟା ଯାକ, ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ନିୟମ। ସେମିତି ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଈଶ୍ୱର ପରିଧାନ, ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ। ଯେ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ, ତମେ କ'ଣ ଶିଖିଛ? ନା ପିତାମହ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିନି। କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ? ନା ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଏଇ ଯମଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ପରିଗ୍ରହ, ଏଇ ତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଆଉ ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପରିଧାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ତାକୁ ଭୀମକୁ ଗଲେ ସେ ତ ସବୁତକ କରିଗଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଲେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସବୁତକ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁତକ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାଲିଛି। ଯା ହେଇଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ। ତାକୁ ପଚରାଗଲା ତା ସବୁଠୁ ଭଲ କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। କହିଲା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଭଲ, ଆଉ ସବୁ ଆଉ ଏଇ ଲୋକ କିଏ ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଖରାପ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚରାଗଲା ସବୁଠୁ ଭଲ କିଏ? ନା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଖରାପ ଲୋକ ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ। ଏଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଯେ ନିଜେ ଭଲ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖରାପ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆରେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଣ ଅଛି, ଏତେ ଗୁଣଧାରୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଯାହାକି ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗୁଣ ଅଛି, ଏତେ ଗୁଣ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ଗୋଟେ ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ଇଏ ମାନେ ଖରାପ। କମ୍ପାରିଜନ୍ ନୁହେଁ, ଏଠି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କଥା ପଡ଼େନି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକର ଅଧିକା, ବହୁତ ଅଧିକା। ତା ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିବ, ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ କ'ଣ କହିବ? ମୋତେ କିଏ ହରି ହିଁ ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ହାରିବିନି। ଅହଙ୍କାରୀ କହିବ ମୋତେ କିଏ ହରି ହିଁ ପାରିବେନି, କିଏ କହିବ ମୁଁ ହାରିବିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା ଯାକ ଏକା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ମୋତେ କେହି ହରିପାରିବେନି, ହାରିବିନି। ଯୋଉଟା ଯାକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଅହମ୍ଭାବ, ଗୋଟେ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭିମାନ।
ମୁଁ ଜିତିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗୋଟା ଭିତରେ ମୋତେ କିଏ ହରେଇ ପାରିବେନି, ମୁଁ ଜିତିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ଯୋଡ଼ା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପତନର କାରଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ଥାନର କାରଣ। ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଖରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଚାଲେ। ଅର୍ଜୁନ ସେ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଆଉ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତୁମେ ଦେଖେ ତାପରେ କୁମାର ସବୁ ଲଢ଼େଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମ ନିଜ ଘର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖେ ଆଗ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭିତରେ ଯଦିବା କଥା ଗୋଟେ ଆସେ, ଅହଙ୍କାରୀ ଯଦି କହିବ ଏ କାମଟା ତୁ କରିପାରିବୁ, ଏ କାମଟା ମୋ ତ କିଏ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ଏକା କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନୀ କୁହାଯିବ ଏ କାମଟା ତୁ କରିପାରିବୁ ନା, ଏ କାମଟା ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି, ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କହୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଏ କାମ କିଏ କରିପାରିବେନି, ଜଣେ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇ କହୁଛି, ଜଣେ ତ ଜାଣି ହନୁନାହାନ୍ତି କି କର୍ଣ୍ଣପାତ ବି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତା କଥା, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଲାଷ୍ଟକୁ। ବୋଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ହନୁନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥା ଖାତିର ନାହିଁ, ବେଖାତିର କ'ଣ ଇଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ଭାବୁଛି, ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ ପରଶୁରାମ ଶିଷ୍ୟ ଗୁଣି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ ସେନାମାନଙ୍କର ବି ଗୁରୁ, ସିଏ ମୋ କର୍ଣ୍ଣପାତ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଣ୍ଡବ ପାଇଁ ନଡ଼ିବେ ନା ମୋ ପାଇଁ ନଡ଼ିବେ? ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାତି ତ ବଡ଼, ଅଣନାତି ବଡ଼ ନାତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲେ ଜେଜେ ପିତାମହ ଏସବୁ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ପିଲାଟା ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି, ସେଠି ଭୀଷ୍ମ ଠେଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଠେଇଛନ୍ତି ନା, ଏ କହୁଛି। ତାପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ, ଆସ ତ କଥା କହିବନି, ଏତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖନାଦ କରିଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। ମାନେ ସେଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଉଲ୍ଲାସିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସବୁ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 10-11-12 ବର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏରେ ଦେଖିବା ଏ ଶଙ୍ଖନାଦ ସେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, ସିଂହ, ସେ ତ ସିଂହ ପିଲା ଏମିତି ଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ଭଳି ଚାଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ତା ସିଂହ ଧ୍ୱନିରେ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ବିଲି ଭଳିଆ ନିୟମ କରିବେ, ତା ତ ନୁହଁ, ସେ ସିଂହ ଭଳିଆ ଗଠନ କରିବେ। ସେମାନେ କରିକିରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ବାଧା ହୋଇଛି। ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ଯଦି ଭିତରକୁ ନିଜର ନେବା, ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ନା, ସବୁଠାରୁ ଆମର ବଡ଼ ମିତ୍ର, ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଆମର ମନ। ଏଇ ମନକୁ ନେଇକରି ଋଗ୍ବେଦରେ 6ଟି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ସେ 6ଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳେ ଉଠିକରି ପାଠ କରିପାରିବେ। ଓମ୍ ଯଜାଗ୍ରତ ଦୂରମୋଦୟତି ଦୈବଂ ତଦୁସୂକ୍ତସ୍ୟ ତଥୈବୈତି ଦୂରଙ୍ଗମଂ ଜ୍ୟୋତିଷାଂ ଜ୍ୟୋତିରେକଂ ତନ୍ମେ ମନଃ ଶିବ ସଂକଳ୍ପମସ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି ମନ୍ତ୍ର, ମୋ ମନ ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହଉ, এই 6ଟି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ତା ମନ ଯେଉଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା, ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସ୍ତେ ତାର ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ଆସିବ ମଙ୍ଗଳକାରକ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ନ ଆସିବା ସମୟରେ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ, ମନ ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇଯାଏ, ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିଟା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଚିତ୍ତ ଜାଣେ ପାପ, ତେଣୁ ମା ଜାଣେ ବାପ, ଚିତ୍ତ ଜାଣେ ପାପ। ଚିତ୍ତ ଚିତ୍ ଅଲଗା, ତେଣୁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଯଦି ନେବା, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଥର କହିଥିଲି, ମନ ଚାହେଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ ଭାଗ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ ନିୟତି ବି କହୁଛ ବା ବିଧାତା କହୁଛ, ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତି ସମର୍ପଣ। ନଦୀର ସ୍ୱ ବହୁଛି, ସେ ସ୍ୱ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ସାଗରରେ ମିଶିଯିବ। ନଚେତ ନଦୀ ସିଧା କେବେ ଯାଇପାରେନି, ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଯାଏ। ସେ ସ୍ୱରୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାଡ଼ ହେଇକି ରୋକିକିରି ତୁମେ ଚଢ଼ି ଯାଇପାରିବ, ମାନେ ସ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ।
ସ୍ରୋତ ଏ ଯେଉଁ ନଦୀର ସ୍ରୋତର ବିରୋଧରେ ଯିବ ତାହେଲେ ତୁମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଆଉ ହାତ ଦର୍ଜ ହେବ ଭାଙ୍ଗିବ ନ ହେଇ ସରିଲା କଥା ଦର୍ଜ ହେବ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି। ନଦୀ ତୁମ କିଏ ପାର ହେଇଛି ତାହେଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ ନଦୀ ପାରି ହେଉଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ନଦୀରେ ଏମିତି ସ୍ରୋତ ବୋହେ ତ ଆମେ ଏଠୁ ଯଦି ବାହାରିବୁ ତାହେଲେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ଏମିତି ଯାଉ ମାନେ ଏମିତି ଧାରରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସିବୁ ନଦୀର ଯିବାର ପଶିଗଲା ନଦୀ ପାଖରୁ ଇଆଡ଼େ ବହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁଛି ଇଆଡ଼େ ଦୂରରେ ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ବାହାରି ଉପରୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଏଇ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବୁ ଏମିତିଆ ଇଆଡ଼େ ପାଣିଟା ବହୁଛି ଇଆଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନଦୀ ପାରି ହେଉ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳରେ ଯୋଡ଼ିକି ଥାଏ ଯୋଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯିବ ତମେ ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ନା ତଳେ ପାଣି ଥିବ ଉପରେ ବାଲି ଥାଏ ତା ଯଦି ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ପାଣିଟା ଦବିଯାଏ ତମେ ତା ଯଦି ପଶି ଯିବ ମାନେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ପଶିଯିବ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଶଗଡ଼ ବଳଦ ସହିତ ତେଣୁ ଗୋଟେ କାଠ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ମାନେ ବାଡ଼ିରେ ଧରିଥାଏ ମୁଁ ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲନ୍ତି ଲାଠି ଧରିଥାନ୍ତି ଲାଠି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଖାଲି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ତା ନୁହେଁ ଲାଠିରେ ତାର ଜିନିଷ ରହିବା ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସାହାରା ମାନେ ଆଶ୍ରା ବାଡ଼ି ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଶ୍ରା ବାଡ଼ି ତେଣୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇ ନଦୀ କୂଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କେଚି ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଦବି ଦେବିକି ଯେଉଁ ଦବିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଦ ଦେବେ ଆମେ ମୁଁ ବି ସେୟା କରୁଥିଲି ଏକଲା ବୁଲୁଥିଲି ନା ତ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ଶିଖେଇଥିଲେ ଲୋକ ଏମିତି ଯିବୁ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହେଲେ ଆମେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ସିଓର ଆଉ ଯଦି ଅନୁକୂଳ ନ ଯାଇକି ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯିବା ସ୍ରୋତର ବିପରୀତରେ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ବିଫଳ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେଲୁଅର ସିଓର। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିବି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା କିନ୍ତୁ ଫେଲୁଅରଟା ସିଓର। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଭାଗ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆମେ ସେଇଟା ନିଜେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାଣିଲେ ତ ଛାଡ଼ିବା। ଏଇ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ସେଟା ଗୁରୁ ଜଣାନ୍ତି ଖାଲି ଗୁରୁ ନୁହଁ ଭଗବାନ ବି ସ୍ୱୟଂ ଜଣାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ମନ ଯେଉଁ କାମଟାକୁ ବିରୋଧ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସେଇ ସମୟରେ ଜାଗି ଉଠିବ ସଂକେତ ଦେବ ଆତ୍ମା ସଂକେତ ଦେଇଦେବ ଯେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଠି ଆତ୍ମାର କାମଟା ସଂକେତ ଦେଇଦେବା ଚୁପ୍ କର୍ମ ସେଠି ଦିଗ ଦେଖେଇବ ଏଇ ଦିଗରେ ଯା ତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ କର୍ମଟା ଏଇଆ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ସେ ତୁମ ଆଦେଶ ଦେବ ତ ଏ କାମ କର। କାରଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଖରାପ କାମ ବି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଖରାପ ମୋ ମତରେ ତ ଖରାପ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଖରାପ ଥାନ୍ତା ଭଲର ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ଭଲ ନଥିଲେ ଖରାପର ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ତେଣୁ ଖରାପ କାମଟା କଲେ ଯେଉଁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମଣିଷ ସୁଧାରେ ଯଦି ମଣିଷ କେବେ ଖରାପ କାମ କରିବନି ଧର୍ମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେବେ ଅର୍ଜୁନ ହେଇପାରିବେନି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି ବହୁତ ଥର ଅହଂ କରିଛି ଏମିତି ବହୁତ ଥର ବି ତାର ଅହଙ୍କାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ରାମକୁ ବି କହିଦେଲା ଯେ ରାମ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଥର ମାରିକି ସେତୁ ବନ୍ଧ କଲେ ମୁଁ ତ ତୀର ମାରିକି ସେତୁ କରିଦେବି ପୁଣି ହନୁମାନ ଆଗରେ ତାହେଲେ ଇଏ ମନ ଥାନ୍ତା କିଏ ବସିଥାନ୍ତା ହନୁମାନ ଧରିଥାନ୍ତା ବେକ ଚୁଟି ମୁଣ୍ଡିକିରି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାକୁ ବାଲି ମୁଳା ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଆସିକି ତାକୁ ବନ୍ଧ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ହନୁମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ଫାଲ୍ଗୁନି ସଖା ହନୁମାନର ନହେଲେ ତ ସେ ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ବି ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଏ ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ ଖରାପ ଗୁଣ ମାନେ ମନର ଯେଉଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ସଦାବେଳେ ତର୍କ ବାଡ଼ିବ ଯୁକ୍ତି ବାଡ଼ିବ ବହୁତ କାମ ଉଦାହରଣ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଚିନ୍ତା ଅସଚିନ୍ତା ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ସହ ଅଧିକା ଯୁକ୍ତି କରିକି ଯିବ ଭଲ ଅଧିକା ଯୁକ୍ତି କରିବନି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏ କାମ କରନା ବାସ୍ ଯଦି ସେ ଭୁଲ ବାଲି କଷ୍ଟ ପାଇଲା ମନା କରିଥିଲେ କଲୁ ପାଇଲୁ କ'ଣ ସେ ହଁ ଯଜା ହେଇଗଲା ଆଉ କରନା ସିମ୍ବଲ ଦେଇଦେବ ଯଦି କରିଦେଲେ ହେଲା ଆଉ କରନା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସେଠି କ'ଣ କରିବ ଖରାପ ଗୁଣଟା ଏଇଟା ତର୍କ ବାଡ଼ିବ ହଁ ମୋ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ମାଇଣ୍ଡ ମନ ଭଲ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆଡ଼ି ଯାଉଛି ଖରାପ ସେଠି ପାଲି ଯାଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଚରଣ ଚୁଟିଆ ମୁଁ ସହାୟ କହେ ଶବ୍ଦଟା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ନାହିଁ କି ଚୁଟି ନାହିଁ ତାକୁ ଚରଣ ଚୁଟିଆ ଲୋକ ତାକୁ ତା ପାଖରେ ତିଷ୍ଠିବେନି
ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଗ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଥରଟେ କର। ସେ ଥରେ କର କରୁ ଦୁଇଥର କରିବ, ହଁ ମ ସେ କ'ଣ ଦୁଇଥର କଲେ କ'ଣଟା ହେଇଯିବ କି? କ'ଣ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନା ତୋର କ'ଣଟା କ୍ଷତି ହେଲା? କ୍ଷତିନି, ଆଉ 3 ଥର 4 ଥର କର। ଏମିତି କରୁ କରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ତାର ଖରାପ ଗୁଣ ଆୟତରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ତୁମର ମନଟା ଖାଲି ସେ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ତା ସେତେବେଳେ ସେ ମନ ପଡ଼ିକି କହିବ ଦେଖ ତୁ ଭଲ ବୁଝେଇ ଦେଇ କ'ଣ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଲୋକଟା ମୋ ଆୟତରେ, ତୋର ଦାଖଲତା ନାହିଁ, ଭଲ ଚୁପ୍ ଭଲ ତୁ କହିପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା ମରିବାକୁ ବସିବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ଭଲ କହିବ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଖରାପ ଛାଡ଼େ। ସେତିକି। ଏଇ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତିକି ତର୍କ ବାଢ଼ିଛି, ଯେତିକି କହୁଛି ଯେ ଆମ ଅପରିମିତ ସେନା, ଆମେ ଆମ ସେନା ଅଜୟ, ଆମ ସେନା ପରଶୁରାମ 3ଟା ଶିଷ୍ୟ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ବି ଅଛି, ଯଦି ଆସିନି ଅଛି ନା ବ୍ୟାଗକୁ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଗୁରୁଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଗୁରୁଟା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଖାଲି ଇଏ ଖାଲି ମନକୁ ନିଜ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା କଥା। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ତାର ଜୀବନରେ ହାରିଯାଏ, କୌଣସି ଜିନିଷ କରିପାରେନି, ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ଇଚ୍ଛାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି, ତାର ସେ ବାହାନା କାଢ଼ି ଗୋଟେ କଥା କହିବ ଯେ ଗୋଟେ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇନି, ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି କାହିଁକି, ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବ, ଆମର ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ପାଇବେ। ତାପରେ ନିଜ ଭିତରେ ଝାଙ୍କନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସଦା କହେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ, 10ଟା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଭାବ, ଯାହା ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଆସୁଛି, ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମନକୁ ରାଗିଗଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ହସି ହସି ଘଡ଼ିବେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଛୋଲେ ବଟୁରେ ସେଠି ପଞ୍ଜାବ ଷ୍ଟେସନରେ ଛୋଟ ବଟୁରେ ସେ ଦହି ଲାଗିଥାଏ, ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଟିକେ ଖଟା ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇକି ମୋତେ ଗଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ମୋତେ ସେ ଭାଷା ଟିକେ ବୁଝି ଆସୁନଥିଲା, ସେ ଲସି ଫାଡ଼ ପିଲା ସେମାନେ ଲସି ପିଇ, ମୁଁ ସେଇ ଭାଷା ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଞ୍ଜାବ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ତୁମକୁ ରାଇଟ୍ ମାନେ ପାଥରେ ଦେବେ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖେଇବେ, ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଯାହା ବି ହଉ ସେଠି ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା। ସେଇ ବୟସରେ ବି ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ନାମଜୀ ସାହି ବହିଟେ ଗିଫ୍ଟ କରାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କିଏ করে କହିଥିଲା, ଛାଡ଼ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ କିଏ କହିଲା। ସେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ 2 ଜଣ ପଞ୍ଜାବୀ କଳିକା ଲାଗିଛି। ପଞ୍ଜାବୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ସିଏ କହୁଛି ତାର ଓଡ଼ିଆରେ କହି ଦେଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଷା ମୋତେ ଆସିବନି, ମୁଁ ତା ଅର୍ଥଟା ବୁଝିପାରିଲି। ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସିଏ ରାଗିକି କହୁଛି ଯେ ଦେଖ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଧୋକା ଦେଲୁ, ତୋ ପୁଅ ମରିବ। ସେ 2 ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ସେ ମୁଁ ପଛରେ ଜାଣିଲି 2 ସାଙ୍ଗ ସିଏ କହିଲା ମୋ ପୁଅ ମରିବ, ତା ତୋ ଝିଅ ମରିବ। 2 ଜଣ ଭିତରେ ଏତେ କଳିକା ହେଲା ଯେ ସେ ପକ୍କା ଉପରୁ ଓହ୍ଲି ଓହ୍ଲି ଆସୁଥିଲା, ପକ୍କା ଏକତାଲାରୁ ଡେଇଁ ପିଲା ତଳକୁ ଲାଗିକିରି। କ'ଣ ନା କଳିକା ହେଉଛି, ଝିଅ ମରିବ, ପୁଅ ମରିବ, ଏମିତିକି ସେ ଚାଲିଲା। ଏମିତି ଅନେକ କଥା, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଏତେଟା ବୁଝିପାରୁନି, ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ପଛରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଏଠି ହୁଏ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇଛି, ତାପରେ ଲୋକ ଟିକେ ଆସିଲେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। କାରଣ ତମେ ଜଣେ ରୁହ, କିଏ କହିଲା ପ୍ରଥମେ ସିଏ କହିଲା, ସିଏ କହିଲା ହେଲା, ଯିଏ କହୁ ସିଏ କହିଲା ତୋ ପୁଅ ମରିବ, ତୁ କହିଲା ଝିଅ ମରିବ, ହେଲା ତମ 2 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ମରିବେ। ତମ ପୁଅ ଝିଅ କାହାନ୍ତି ନା ପୁଅ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଆସିବେ, ଆମେ ତ ବାହା ହେଇନୁ, ଆମେ ବିବାହ କରିନୁ। ଆଉ ତ ବିବାହ ତ ହେଇନୁ, ପୁଅ ଝିଅ ମନେ କୋଉଠି ଆସିବ, ତ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମରିବେ କୋଉଠି। ଏଇ ହେଲା ରାଗର ପରିଣାମ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଳି ଦେଉଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଖରାପ ଗାଳି ଦେଉଛୁ, ତାର ସବୁ ଜିନିଷ କଥା କହୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଭାବୁଛୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ବସିଯିବା, ଭାବିବା ଆରେ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡଟାରେ ମୋର କେତେ ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଳି ମତ କରି ମୁଁ ନିଜ ସମ୍ମାନଟା ନେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ଖରାପର ଦାସ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଆଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସଦ୍ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବା ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିଜେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିପାରିବ ବହୁତ ଭଲ। ରମଣ ମହର୍ଷି ତ ଗୁରୁ ନଥିଲା,
ସେ ତ ଅରୁଣାଚଳ ଶିବ ଅରୁଣାଚଳ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ରମଣ ମହର୍ଷି ଆଶ୍ରମ ନିଆଯିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ତ ସେ ତ ମୌନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁନିକ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ବସିବେ, ପ୍ରତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଆପେ ପାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳବେଳା ଅରୁଣାଚଳ ଶିବ ଅରୁଣାଚଳ ଏଇ ଭଜନଟା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ଆଉ ସେ ବି ବେଶୀ 100 ବର୍ଷ ଅଧିକା ବସିନାହାନ୍ତି, 64 ନା 68 ବର୍ଷରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ବୟସଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ଦେବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାରଥ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଭଗବାନ ମନକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ନ ଭିଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ ହେଇକିରି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ କହିବ, ଆକୁ ତାକୁ ଦେଖେଇକି କହିବ ଯେ ଦେଖ ମୋର କେତେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୈନ୍ୟ, ମୁଁ ଜିତିଯିବି, ତାଙ୍କର ଏତିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୈନ୍ୟ, ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଥୀ ମହାରଥୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ରଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେବେ ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ କୁମନ ସୁମନ, କୁମନକୁ ସୁମନକୁ ଶୋଭା ଦେବ ନାହିଁ। କୁମନ ତ ବାଡ଼ିବ ଯୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ନିଜର ଆତ୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ ନ ଆସିଛି, ତୁମକୁ ଲକ୍ଷେ ଭଲ ଗୁରୁ ମିଳିଲେ ବି ସୁଧାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡବକୁ ଶିଖିଥିଲେ, ସେଇ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶିଖେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିକିରି ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆସି ଗୁହାରି କରୁଛି। ତ ଗୁହାରେ ସେଠି ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଆମ ସପୋର୍ଟ ଆସି ଲଢ଼ ନା, ନୋ ଆଲିଏସନ୍, ନଥିଙ୍ଗ। ତ ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ, ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୁରୁ ତ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସିଲା। ତେଣୁ ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣ ନିଜ ଗୁରୁ ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୀତା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ନିଜ କଥା କାହିଁ କହିବ ବୋଲି, ମାନେ ନିଜ ମନ କଥା, ମୁଁ ଆଉ କାହା କଥା କହୁନି, ନିଜ ମନ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ ଝାଙ୍କନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜିର ଦିନଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଦିନ। ରାତିରେ ବସନ୍ତୁ, ଦୀପଟେ ଜାଳନ୍ତୁ। ସେ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇଛି। ଯଦି ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ସେମିତି ଆଗ୍ନେୟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ତାର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ କେହି ପାଇଲେଣି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ଆର ଆଦି କେଉଁଠି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆର ଅନ୍ତ କେଉଁଠି, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପାଣିର ତଳକୁ ବରାହ ରୂପ ଅବତାର ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହଂସରେ ଉଡ଼ି ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ବିତିଗଲାଣି କି ତାର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ସରୁନି, ମାନେ ତାର କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେଉଁଠି ଶେଷ ହେଇଛି ସରିଲାନି। ଲାଷ୍ଟ 2 ଜଣ ଫେରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ପରେ ଏ ଆଗ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏଇ ଆଗ୍ନେଶ୍ୱର ଆମର ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁଆଡ଼େ ରୋଷ ବୁହା ହେଉଛି, ରୋଷଶାଳାରୁ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରକୁ ଆଉ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପାଖାଡ଼ିକି ସେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଆଗ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ବୁହା ହେଇକି ଯାଏ ଯେ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭୋଗ ଯାଏ, ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଉଁଟା ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଭୋଗ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ ଯାହା ସବୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଯାହା ଅସିଜା ସବୁ ଥାଏ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସବୁ ସିଝିଯାଏ। କାରଣ ସେଟା ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପକାନ୍ତି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କାଟନ୍ତି। ଆପଣ ରୋଷଶାଳା ତୁଲି ଗଲେ ଦେଖିବେ ସେ ପକେଇବେ, କାଢ଼ିବେ, ତା ଦେହରେ ସେ କ'ଣ ସିଝିଥିବ ନ ସିଝିଥିବ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି। ତାକୁ ସେଇ ବାଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ମହାଦେବ ନଜରରେ ଶବ୍ଦ ସିଝିଯାଏ, ସେ ହେଲେ ଆଗ୍ନେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଟିକି ନିଖିକିରି ଜାଣିବ, ଗୀତାର 700 ଶ୍ଲୋକ ତ ସେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ, ମାନେ ବିଟ୍ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରେ ବୁଝିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ରାତି ଆପଣମାନେ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା, ଶିବ ମାନେ ଯିଏ ହରିହର ସିଏ, ହରିହର ଆମର ଭେଟ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହରିହର ଭେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଥିବେ ମା ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ସେଠି ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଇହେବ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ରାତି କେବେ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ଦୀପ ହେଲା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ଏ ଅମାବାସ୍ୟାର ଯଦି ଦୀପ ଥାଏ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଦୀପ ରଖିକିରି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ, ଖାଲିରେ ବି ହଉ, ଦୀପଟା ରଖିବେ ପୂର୍ବମୁହାଁ ନହେଲେ ଉତ୍ତରମୁହାଁ, ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣମୁହାଁ ରଖିବେନି, ପୂର୍ବମୁହାଁ ନହେଲେ ଉତ୍ତରମୁହାଁ ରଖିବେ। ତା ପାଖରେ ବସିକି କିଛି ନ ହଉ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନା ଯଦି ଗୁରୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଜପ।
କେତେଜଣଙ୍କୁ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ସୁଟ୍ କରେନି, ଓମ୍ ଶିବାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଶିବାୟ ନମଃ ଏମିତି ସୁଟ୍ କରିବ। କେତେଜଣଙ୍କୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଯାହାକୁ ସୁଟ୍ କଲା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମତରେ ଗୁରୁ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜପ। ସେ କୃଷ୍ଣ ହଉ, ରାଧା ହଉ, ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଯେପଟେ ଜାଣିଲ ଚୁପଚାପ ବସିଲ, ଜପ କଲ, ତାଙ୍କର ରୂପ ସମ୍ମୁଖରେ, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଛ ତା କାନରେ ଶୁଣୁଥିବ, ଯେଉଁ ରୂପ ଆସୁଛି ସମ୍ମୁଖରେ ବା ଯେଉଁ ନାମ ଆସୁଛି ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଉଥିବ, ଭିତରେ ବି ଦେଖାଉଥିବ, ଭିତରେ ସେ ରୂପ, ବାହାରେ ସେ ରୂପ, ତମ ଶରୀରଟା ତା ମଝିରେ ଥିବ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଚୁପଚାପ ବସିକି। ତାପରେ ଦେଖିବ ଆଜି କର, କାଲି ମୋତେ ସବୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପେ 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 ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ଜ୍ଞାନଟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଥାଏ ବାହାରିବ। ଜ୍ଞାନ ପଙ୍କ ପୁଷ୍ପ ଫୁଟି ଉଠିବ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଏ ମନର ପଙ୍କ ହେଉଛି ମନ, ଏ ପଙ୍କରୁ ହିଁ ପଙ୍କଜ ଆସିବ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ସୁଇମିଂ ପୁଲରୁ ପଙ୍କଜ ଆସିବନି। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ପଙ୍କ ରଖ। ଆଉ ଯଦି ପଙ୍କ ନ ରଖିକି ସଫା କରିକି ମୁଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କରିଦେବି ତାହେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲିବାର ନାହିଁ। ପଦ୍ମ କାଟି ଆଣି ବସେଇବ ତା ଦେହରେ, ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପଦ୍ମ ବାହାରୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ। ଆଜି ତ ଆମର ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଆଜି ଯାହା ବି ଖାଇବୁ ଆମ ଘର ରୋଷେଇ ହୁଏନି ଆଜି ଦିନରେ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସେସନ ବେଳକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ସବୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ତା ପରଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରକୃତ ଗୀତାକୁ ଆମେ ଆସିଯିବା। ଏଠି ବାକି ତ ଗଲା ଇତିହାସ ପଢ଼ି ଗଲେ ଆମେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଅର୍ଜୁନର ବିଷାଦ ଯୋଗ। ତାପରେ ବିଷାଦ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆସୁଛି ସେ କହୁଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ବେଟ୍ ରହିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।